سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی سندھ سرکار کی نظروں سے اوجھل، مخدوش عمارتیں طلباء اور اساتذہ کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ نیو کراچی سیکٹر 5E کا گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز پرائمری اسکول کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئمہ خان کی رپورٹ میں۔ سندھ کے سرکاری اسکول کھنڈرات میں تبدیل، عمارتیں طلباء کی جان کے لیے خطرہ بن گئی، حکومت کی بے حسی برقرار۔ کراچی میں بیشتر سرکاری تعلیمی ادارے زبوں حالی کا شکار ہیں۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5E میں قائم گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز پرائمری اسکول کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ اسکول میں نہ فرنیچر موجود ہے نہ ہی بنیادی سہولیات۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کئی سال ہو گئے اسکول خستہ حال ہے، نشے کے عادی افراد یہاں سے گرل اور کھڑکیاں بھی چوری کر کے لے گئے ہیں۔ یہ سارا ہیرونچیوں نے ساری گریلیں توڑ کے وہ بنا لیا، وہ بیٹھنے کا وہ بنا لیا انہوں نے اڈا۔ یہاں پہ سب کو بھگانا پڑتا ہے روزانہ، صبح شام بچے آتے ہیں یہاں پہ، خدا نہ خاصہ سڑیے توڑتے ہیں کہ گریلیں نکالتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں۔ یہ 10 سال سے ایسے ہی ہے، کوئی اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے بڑے آئے ہیں یہاں پہ، میڈیا بھی آئی ہے، کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ، یہ ایسے کہ ایسے ہی رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اسکول کی مرمت کا کام کروایا جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ تمام نجی اسکولز 10% اسکالرشپ کے قانون پر عمل درآمد کریں ورنہ رجسٹریشن کینسل کر دی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رافعہ جاوید ملا نے تمام نجی اسکولز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز رافعہ جاوید ملا کے مطابق نجی اسکولز 10% طلباء کو فری اسکالرشپ کی فراہمی بنائیں۔ صوبے میں اب تک 1154 اسکولز کا دورہ کر چکے ہیں۔ 2,52,273 طلباء و طالبات سندھ کے مختلف اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 25,735 طلباء و طالبات کو ان اسکولوں میں فری تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں 25 سے 50% تک رعایت بھی دی جا رہی ہے۔ مراسل کے مطابق اسکالرشپ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کے ملازمین کا احتجاج کا دوسرا دن، اسائنمنٹ کی کلیئرنس رک گئی۔ صدر کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن ارشد خورشید کا کہنا ہے کہ SPQCA کے 2 دن سے ہڑتال چل رہی ہے۔ مشینری اور آئل کے کنٹینر پورٹ پر پھنس گئے۔ مشینری کے کنٹینر کی سرٹیفکیشن ہوگی تب بھی پورٹ سے نکلے گا۔ جی بالکل، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول PSQCA کی کل سے اسٹرائک چل رہی ہے۔ کل بھی سارا دن بند تھے، آج بھی جو ہے سارا دن انہوں نے اسٹرائک رکھی ہے، جس کی وجہ سے پورٹ کے اوپر کافی کنجیشن ہوتی جا رہی ہے۔ مشینری کے کنٹینر جو کہ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہے IPO کے تحت، اس کی سرٹیفکیشن ہونی ضروری ہے۔ PSQ سے ریلیز آرڈر ہوگا تو وہ پورٹ سے مال نکلے گا۔ اسی طرح سے فرٹیلائزرز اور آئل کے جو جہاز پورے کے پورے آتے ہیں وہ پورٹ کے اوپر جو ہے رک سکتے ہیں اس کی وجہ سے، اور ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے منسٹر صاحب سے کہ وہ اس کو نوٹس لیں اور اس کو جو ہے آج کے آج اس کو حل کروائیں، کیونکہ کل بھی ان کی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، 4 دن کا بیک لاگ جمع ہو جائے گا، اور آج ہی اس کو ریزالو کر لیں اور کل کا دن جو ہے ان کو ڈیوٹی پہ مامور کیا جائے تاکہ پورٹ پہ جتنا بھی بیک لاگ ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ آپ کو بتائیں سندھ کے قیدیوں کے لیے خوشخبری، سندھ حکومت نے صوبے بھر کی جیلوں میں سولر پینل لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر حسن علی زرداری کہتے ہیں کہ سندھ کی جیلوں میں سولر پینل لگائے جائیں گے۔ قیدی بیرکس میں پنکھے سولر پینل پر منتقل کیے جائیں گے۔ لاڑکانہ اور سکھر ویمن جیل کو سولر پر منتقلی کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا۔ علی حسن زرداری کہتے ہیں کہ 200 کلو واٹ سے لے کر 600 کلو واٹ کے سولر سسٹم نصب کیے جائیں گے۔ کراچی سینٹرل ویمن اور لانڈھی جیل کو سولر پر منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، شکارپور، جگمآباد کی جیلوں کو سولر منتقل کیا جائے گا۔ علی حسن زرداری کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں لاڑکانہ اور سکھر ویمن جیل کو بھی سولر منتقل کیا جائے گا۔ میئر کراچی تجاوزات ختم کرانے کے لیے متحرک روڈ کٹنگ پر دفعہ 144 جلد نافذ کرنے کا فیصلہ۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تجاوزات والے علاقوں کی نشاندہی۔ حسین آباد، فوڈ اسٹریٹ، اللہ والا چورنگی، نارتھ کراچی اور لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں تجاوزات۔
हैदरी फूड स्ट्रीट ब्लॉक एश नॉर्थ नाज़िमाबाद सिंधी होटल पर भी तजावुज़ात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा MA जिन्ना रोड, सदर, रीगल मार्केट, मोबाइल मार्केट, न्यू MA जिन्ना रोड से भी तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। बोहरी बाजार और ज़िला जनूबी के दीगर इलाकों से तजावुज़ात ख़त्म किए जाएंगे। शाहराह फैसल पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साइट एरिया की फैक्ट्री के बाहर से पार्किंग ख़त्म करके दरख्त लगाने पर जोर दिया। कराची के शहरियों को सस्ती और मयारी सफरी का मिशन। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसों को जिद्दत का तड़का। लाहौर से तैयार करवाई गई ग्रीन बस कराची पहुंच गई। कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल का खात्मा हमारी अव्वली तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। कारा ग्रीन बसों का काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। लाहौर में मरम्मत, कराची की सड़कों पर सफर। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बस कराची पहुंच गई। ग्रीन बसों की बहाली के मंसूबे से मुतालिक मेयर कराची का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तबाहाल बसों को ठीक करवाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात से आरास्ता करेंगे। CNG पर चलने वाली 50 ग्रीन बसें पहली बार 2009 में साबिक सिटी नाजिम की जानिब से स्वीडन से मंगवाई गईं। गुलशन हदीद टावर तक निहायत मुनासिब किरायों पर चलने वाली बसें इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के सबब वक्त के साथ नाकारा हो गई थीं, जिनकी मुरम्मत का बेड़ा मौजूदा मेयर कराची ने उठा लिया है। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 19 में 1 साल कबल तामीर किया जाने वाला बस टर्मिनल इंतजामी गफलत का शिकार। टर्मिनल आबाद होने से कबल ही उजड़ गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 पावर हाउस चौरंगी के करीब 1 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला रिक्शा बस स्टैंड आबाद होने से कबल ही उजड़ गया। सिक्योरिटी अमला गायब होने से नशा आवर अफराद ने धावा बोल दिया और मटेरियल चोरी कर लिया। सरकारी बसों के लिए बनाया था, अभी तो यहाँ हिराउन चाहिए, फुटबॉल ये वो सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। नहीं, यहाँ पहले सिक्योरिटी था, अभी नहीं है सिक्योरिटी। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने मंसूबा लावारिस छोड़ दिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि बस स्टैंड इदारा तरक्कियात ने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे हवाले नहीं किया, इसलिए कुछ करने से कासिर हैं। देखें जी, ये इसका जो हमें मिला है ये तकरीबन 10 महीने हो गए हमें टाउन गुलबर्ग, और अभी कुछ हफ्ते पहले ही ये कोई बातचीत हुई है KDA और हमारे जो है उनके दरमियान डिपार्टमेंट के तहत। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इसको हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ही है। हमने बल्कि उनसे कहा कि इन रिटर्न फॉर्मल अंदाज में इसको दें ताकि इसको हम प्रॉपर वे में फिर इसको संभालें, इसकी देखभाल भी करें। लेकिन सरे दस्त स्टिल अब तक कोई चीज़ की फॉर्मल हमारे पास नहीं आई है कि ये गुलबर्ग के हैंड ओवर है। 1 एकड़ रकबे पर कायम रिक्शा बस टर्मिनल की तामीर गुलबर्ग टाउन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बजाय न्यू कराची के AEEC से कराई गई थी, जिसने तखमीनी लागत में 50 लाख रुपए का इजाफा कर दिया था। इसके बावजूद अवामी मफाद का ये मंसूबा अवाम को फ़ायदा न पहुंचा सका। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के इलाके मेट्रोविल में पानी की किल्लत संगीन हो गई। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन का सबर जवाब दे गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर खवातीन ने धरना दे दिया। खवातीन कहती हैं कि महंगाई के दौर में महंगा टैंकर कैसे खरीदें। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची का इलाका मेट्रोविल पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। पानी की अदम फरामी पर खवातीन ने शाहराह फैसल पर कायम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर पानी चोर चोर के नारे दर्ज थे। खवातीन का कहना था कि महंगाई के बढ़ते हुए तूफान में महंगे टैंकर कैसे खरीदें। आपको पता है पानी कितना जरूरत है, पानी के टैंकर इतने महंगे आ रहे हैं, अब घर का पूरा करें या पानी का पूरा करें। काफी टाइम से पानी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है घर में, और हमारा ही पानी हम लोग खरीद के हम लोग को सेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि पानी के ऊपर एक्शन लिया जाए। पानी जो ज़रूरी है, और पानी टैंकर डलवाते हैं वो भी इतना महंगा है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खवातीन ने वज़ीर आला सिंध से पानी चोरी का नोटिस लेने और पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा, आवाम इस पानी के लिए तरस रही है, और ये लोग जो ऊपर के जो आवाम है ये पानी वगैरह की सप्लाई वाले चोरी कर रहे हैं, तो इसके बारे में एक्शन लिया जाए। पानी के लिए ही आए हैं, पानी के लिए। हम नाज़िमाबाद में रहते हैं, नाज़िमाबाद में पानी नहीं आ रहा, 1 नंबर 2 नंबर पर। पानी के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। प्लीज़ अपील है आप लोगों से, नया नाज़िमाबाद में पानी दे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पानी के बिना सब चीज़ अधूरी है।
مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پانی چور مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین اجلان چھپا کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پلاننگ مرتب کر لی۔ کہتے ہیں تمام صورتحال دیکھ کر بزنس مینیو سے میٹنگز کی اور 3 ماہ کی ایکسرسائز کے لیے ہم نے پروپوزل بنا دیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ گورنر سندھ نے روزگار اسکیم متعارف کرا دی۔ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ روزگار اسکیم کے ذریعے شہری اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں۔ کوئی ایسا شخص جو فائنینشیل اسٹرانگ نہ ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم میں کسی بھی قومیت، زبان اور صوبے کی بنیاد نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس بھی اگر ایسا پرپوزل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اس میں فائنینس کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کاروبار کو چلا سکتا ہے تو وہ پرپوزل جمع کرائے۔ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں روزگار اسکیم سے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے امن و امان کے حوالے سے صوبائی حکومت اور آئی جی کی بھی تعریف کی۔ پی ایم صاحب نے کا یہ کہنا تھا انشاءاللہ جو بھی کام ہے، جو میں نے ان کو یہ سارا بتایا کہ میں روزگار اسکیم شروع کرنے جا رہا ہوں، میں نے ان کو آئی ٹی کے بارے میں سارا بتایا، حیدرآباد بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی جی سندھ کافی متحرک ہیں، سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے۔ میری آئی جی صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ہے اور جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہ حوصلہ افزا بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور مجھے یقین بھی ہے، امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کچے کے ڈاکوؤں والا علاقہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے اس میں بھی آپ کو تقریباً 70 سے 80% کمی دیکھنے میں ملے گی۔ گورنر کامران خان ٹیسوری کا مزید کہنا تھا کہ میرا محسن نقوی سے بہت اچھا تعلق ہے۔ محسن نقوی وزیر داخلہ کے طور پر اچھا کام کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین حسن مہدی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار کا مزدوروں سے اظہار یکجہتی۔ محنت کشوں کے عالمی دن کی مناسبت سے 1 مئی کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 مئی بدھ کے روز کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی اداروں، بلدیاتی کاؤنسلرز اور تمام اتھارٹیز میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ سکھ برادری کی خوشیوں اور اجتماعی سالگرہ کا تہوار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی سکھ برادری کی خوشیوں میں شریک۔ کیک کاٹا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ہمارا پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے۔ اب آپ کو یہاں پر ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ حج اور عمرہ جانے والوں کے لیے خوشخبری۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سول ایویشن کے حکام کے مطابق عازمین کو جدہ اور مدینہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کراچی ایئرپورٹ پر سعودی ایویشن کا عملہ عازمین کی امیگریشن کرے گا۔ سعودی امیگریشن کے لیے CAA کی جانب سے 2 کاؤنٹر کے لیے جگہ مختص کر دی گئی۔ ڈائریکٹر حج کراچی گلزار سومرو کا کہنا ہے کہ پہلی پرواز کراچی سے 9 مئی کو روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت حجاز مقدس روانہ ہوگی۔ ڈائریکٹر حج کراچی کا کہنا ہے کہ کراچی سے حکومتی اسکیم کے تحت 16,281، سکھر سے 1,000 حجاز مقدس روانہ ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ایک اور ریکارڈ ساز دن۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بڑی چھلانگ لگا دی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 72,742 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ مزید تفصیلات ایاز رانا کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا نیا ریکارڈ ایک اور تاریخ ساز دن کے دوران 100 انڈیکس 846 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 72,862 کی دن کی بلند ترین سطح تک ٹریڈ ہوا۔ سابق ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج امین یوسف کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے کمپنی کے نتائج اچھے اور ساتھ ہی مہنگائی میں کمی کے باعث مانیٹرنگ پالیسی میں شرح سود کی کمی کی امید ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو فیوچر نیوز ہوتی ہے اس پہ ساری چیزیں امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی حساب سے جو نیوز آ رہی ہوتی ہے مارکیٹ اس کو پہلے سے کیش کر چکی ہوتی ہے۔ اب ایک جو ہے ایونٹ ہونے والا ہے 29
लाइन को मॉनेटरी पॉलिसी, वो एक ट्रिगर करेगा। कुछ लोग एक्सपेक्टेशन है कि 50 बेसिस पॉइंट, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखें तो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट पे आप आ गए हैं, प्लस आपका करंट अकाउंट सरप्लस भी आया है, डेफिसिट नहीं आया है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 771 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 72,742 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 375 कंपनियों के 54 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 22 अरब रुपए से जायद की रही। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो नुमाइश का आगाज़ हो गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने इंटीरियर फर्नीचर को सनत का दर्जा देने का मुतालिबा कर दिया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर फर्नीचर एक्सपो मेला सज गया। 100 ब्रांड्स एक छत तले मौजूद। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इंटीरियर फर्नीचर को सनत का दर्जा दिया जाए। सूबाई और वफाकी हुकूमतें छोटे ताजिरों को पैरों पर खड़ा करने के लिए कर्जे फराहम करें। वो रियायत जो शोबे को मिलनी चाहिए, वो इंसेंटिव या तरकीबात जो आपको मिलनी चाहिए, जिसके जरिए से आप इस इंडस्ट्री को तरक्की के मीनारों पर ले जाए और पाकिस्तान एक मुमताज़ और नुमाया मकाम हासिल करे। हमारी इस शोबे से प्रोड्यूस होने वाली मसनूआत पूरी दुनिया में आम हो, उसकी पूरी दुनिया में नुमाइश हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदनान अफजल का कहना था कि यकीनी बनाएंगे कि कंपनियां खरीदार को डिस्काउंट फराहम करें। यहाँ पे डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं तमाम ब्रांड्स, वो अप टू 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ब्रांड्स 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ 25%, मैक्सिमम जो है वो 40% तक डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट जो है कंपनी टू कंपनी भी वेरी कर रहा है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी कर रहा है। फर्नीचर एक्सपो में घरेलू, दफ्तरी और आउटडोर इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई हैं, जिन पर 40% तक रियायत दी जा रही है। नुमाइश 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। कैमरामैन हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मलीर रफ़ाए आम सोसाइटी के उस्मान पब्लिक स्कूल में कुतुब मेले का इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। रफ़ाए आम सोसाइटी के उस्मान पब्लिक स्कूल में सजा कुतुब मेला। तालिबे इल्मों ने खूब दिलचस्पी जाहिर की। कुतुब मेले में मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 6 स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें फिक्शन, तारीख, आर्ट बुक समेत दीगर किताबें मौजूद थीं और किताबों पर खुसूसी रियायत भी दी गई। प्रिंसिपल जुनीद अहमद ने बताया कि बड़े पैमाने पर तो कुतुब मेले सजते ही हैं, अब स्कूलों में छोटे पैमाने पर भी मेले का इनकाद किया है ताकि तुलबा में कुतुबबीनी का रुझान पैदा हो। किताब और मुताले का अगर ज़ौक़ व शौक़ बच्चों में पैदा किया जाए तो नतीजतन वो तरबियत हासिल कर सकते हैं, जिससे दुनिया में भी कामयाब हो सकेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी उनके नतीजे में कामयाबी हासिल होगी। बुक फेयर में तालिबे इल्म अपनी पसंदीदा किताबों की तलाश में मसरूफ रहे और खूब खरीदारी की। यहाँ पर बहुत अच्छी जैसे नबियों और नॉवेल्स और फनी भी हैं कुछ, और राइटिंग, वर्ड सर्च, और इधर बहुत मजहबी आ रहे हो। मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी किताबें हैं और हम इस किताबों को पढ़ के ख़रीद के इसको पढ़ते हैं। कुतुब मेले में रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक फरहान ने भी शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।